GD 212 on the stage. Yeah. अभिज्ञानमन्तस्तिमिराभिरद्वीपनगिरि जननां चैतन्यस्तबकं करन्दस्कृतिझरि. Translation. Oh gracious one, you're the sun that dispels the darkness of the unlettered. You're the stream of consciousness for the unthinking fool. Narilalam chintamani gururika janma jalada nimagnalam dhamsha muraripu parahasya bhavati. కోకా కడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు, పొట్టి పొట్టి కౌనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు. కోకా కాదు కౌను కాదు, కట్టులోన ఏముంది, మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది, మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి. అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా. అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా. Yela 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 ma. Yela 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 ma. Andanga konda kari achu ella konda kari ayyarettu pallu kari ayra meene kannu kari uvalaru podu potta seiva kaattu vetakari. കവിതകളാ കനവുകളാ കയൽവിഴിയേ நான் நிகழ்வதுவா கடந்ததுவா பதில் மொழியே. உன்னோடு நெஞ்சம் உறவாடும் வேளை தண்ணீர் கமலம் தானா.
Hey buddy, this is a song which is gonna be a massive hit of the year. Thank you. ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 छावे रहना थोड़ी सहरीली आँख मारे अक्सर कमरिया सारी एक ठुमके से लख मारे ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟಿ ಕೂತ್ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟಿ ಕೂತ್ಕಟ್ಟಿದ लोग हजारों खुला खुट्टा कराने आई हंसने की तेरे साथ तेरे खुला जलाने आई कितनी मेली चुपके अकेली धुआं चढ़ा के 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 आई ವೇಣು ಗೋಪ ಬಾಲ ರಾಜಿತ ಸದ್ಗುಣ ಜಯಶೀಲ അമ്പാടി കുയിലല്ലേ പൊന്നോട കുഴലല്ലേ നറുവെണ്ണ കുടമല്ലേ നീ എൻ കണ്ണ അമ്പാടി കുയിലല്ലേ പൊന്നോട കുഴലല്ലേ നറുവെണ്ണ കുടമല്ലേ നീ എൻ കണ്ണ What the look, what the grace, tenu hi kara main chase. What the nuts, what the name, dil tera ho gaya fail. What the smile, what the style, looting nindo ki ye file. Kabhi soft, kabhi rude, killer tera attitude. तुझे सीन में दिखा के फिल्म गोलमाल के नाम तेरा ही लिखाया मैंने वेडिंग कार्ड पे आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के കാവിൻ കോവിലകത്തും പുലുകത്തോ കാലൊച്ച കേട്ട നേരം തമ്പൂര മെല്ലെ നോക്കി ആരില്ലെന്നു തരം ബാക്കിയായി തമ്പൂരാൻ നടന്നതും ദിക്കുകൾ സാക്ഷിയായി
Gucci. അഭിലാഷേ 30 സെക്കൻഡ് തരൂ, കഷ്ടമാണിത്. GD 211 on the stage. Tenemos que ir algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuenta, le gusta la gasolina. Dame más gasolina, Como le encanta la gasolina. dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina. dame más gasolina, Como le encanta la gasolina. dame más gasolina. Ella prende la turba. Mirchi. हाँ मिर्ची 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 नजर तिरछी शक्ल फिरनी हरकत फिल्मी गर्ल डू यू फील मी तेरा भाई भी तो हार्ड है हर गली में स्टार है अब पूरा बवाल है शक्ल पे स्कार है दिल में से प्यार है कॉल 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 जरा कॉल पे कॉल वो लाइन पे ओ माय गॉड इस गर्मी में वही तो जिम्मेदार वो बंगाली गुजराती मिक्स है रिक्शा में निकली पर लेना तो रिस्क है ओ माय गॉड मिर्ची 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 नजर तिरछी शक्ल फिरनी हरकत फिल्मी गर्ल यू फिल्मी तेरा भाई भी तो हार्ड है हर गली में स्टार है अब पूरा बवाल है शक्ल पे स्कार है दिल में से प्यार है सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। कच्ची मैनू तो बांध ले ए नाराजगी कागज सारी तेरी मेरे सीना गल्ला करांगे ना काल बैठ के अख नाले अख करांगे ना काल बैठ के अख नाले अख सुपर मामा रेडी रेडी 1 2 3 Okay, mama. Now tune change. यक चतुर नाद करके तिहार मेरे मन की बात हम मर अयो अरे
चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी एक चतुर नार बड़ी होशियार। Bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up, it's like, hey, fuck up first class, I'm like, put it in perspective. Bitch, I got everything I wanted and some extra. I am not the type of turning into a detective. Next time my Lexus, no backseat, so no best, she protected. No gas, so don't text. Hey, 2 pistols, 30s in the clip, these are Kimbos. Open hand, smack him in his lip, bitch, I'm Kimbo. You be throwing cash on the strip, my little bitch sucking dick for the free. I got a bitch, but a bitch ain't got. Run that shit back, bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. உண்மையிலே வர சொன்னாங்களா சார்? என்ன சார் இப்படி கேக்குறீங்க? சத்தியமா வர சொல்லிட்டாங்க சார். அண்ணா அடி அடி. ആരാണെങ്കിലും 3 ടീമിൻ്റെ പാട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഒരു ടീം മാത്രമായിരുന്നു കുറച്ച് നന്നായി പാടി, പക്ഷേ അവരുടെ കളി ഭയങ്കര മോശമായിപ്പോയി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ പാട്ട് നന്നാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കളിയും നന്നായാലാണ് നമുക്കത് പ്രൈസിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നന്നായി പാടാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന അവിടെ നന്നായി കളിക്കാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. അധികം പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല. 3rd prize Desperados, 2nd prize Team Oscar, and 1st prize Team Adrangi.
ഭരതനാട്യം. Third prize Vindhya. Second prize Shana Sharif. First prize Kavya Devadas. Bharatanatyam. Bharatanatyam. പങ്കെടുത്ത 6 ടീമുകൾ ഓരോ പെയറായിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കളിച്ചവരെല്ലാം നന്നായി കളിച്ചു. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ പറയുമല്ലോ, ഒരു പെയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീമെയിൽ അവിടെ ഡൗൺ ആവാണ് ചില ഡാൻസുകളിൽ. അതുപോലെ ഫീമെയിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽ ഒപ്പം എത്തുന്നില്ല. ബ്രേക്ക് കളിക്കുന്ന ആ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭരതനാട്യ സ്റ്റൈൽ ഫീമെയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നന്നായി ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോമൻസ് ചെയ്തും കുറച്ച് ഒരുപാട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിംഗുകൾ വരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രൈസ് കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ പെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടിയും ആ ബ്രേക്ക് നാട്ട് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സ്റ്റൈലുകളെല്ലാം ബോയ്സ് അവരുടെ സ്റ്റൈലൊക്കെ നന്നായി കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭരതനാട്യം അതിൻ്റെ അടവുകളോടുകൂടി ചില കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു. കുറച്ച് കുട്ടികൾ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് അത് അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരി. അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയുന്നവരെ കൊണ്ട് അത് നിങ്ങളത് ആ ഒരു മത്സരം എന്നൊരു രീതിയിലെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഹൗസുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. അത് ഒരു പോയിന്റ് പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഈവൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക, അയ്യോ അതൊന്നും ശരിയാക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. 3rd പ്രൈസ് അനന്യ ഹെറോൺ. 2nd പ്രൈസ് അക്ഷയ് രാജ് മാളവിക. Then 1st prize Amal Nandida. നമ്മളെല്ലാവരും ആവേശഭരിതരാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ്. ഒരു മഹാദൃശ്യവിരുന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. പങ്കെടുത്ത 3 ടീമുകളും വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒരു നല്ല കയ്യടിയാവാം 3 ടീമിനും. ആസ് എ ഡാൻസർ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ആ ഡാൻസിൻ്റേതായ സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് കളിച്ചത്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് 3 ടീമിനും എന്താ പറയുക, ഒന്നും പറയാനല്ലോ, ഒരു നല്ലൊരു കയ്യടി എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാവട്ടെ. നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഒരു ടീമിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ, 2nd, 3rd. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പൊസിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോർഡിനേഷൻ, ടൈമിങ്, അതൊക്കെ ഓരോ ടീമും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ പോരായ്മകൾ ഓരോ ടീമിനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിലും ഒരു ടീം നന്നായി, ചിലവർ ഒരേ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ടീം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു റെഡ് ഇങ്ങനെ റെഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് വേറെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഷഫിൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം. അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി കളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നോക്കി കളിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കൂടെ കളിക്കുന്നവരെ നോക്കി കളിക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസാണ്. ഒരാൾ തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ മാത്രം കളിച്ചിട്ട് സമ്മാനം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കളിച്ചാൽ മാത്രം തന്നെ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കണം. അതിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 4 പേര് 3 പേരെ നോക്കി കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കുറവാണ്. അതിനെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ മത്സരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും അവസാനത്തായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണം. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും. 3 ടീമിനും അത് തന്നെയായിരിക്കും ആഗ്രഹം. ഞങ്ങൾ നന്നായി പെർഫോമൻസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ലീഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നവരും വിചാരിക്കണോ ഞങ്ങൾ ഒരാൾ കളിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊപ്പം കളിച്ചു, അവർ ആ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റിലേക്ക് എത്താം. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും 3 ടീമും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. എല്ലാ സോങ് സെലക്ഷൻസും 3 ടീമിൻ്റെയും നന്നായിരുന്നു. ഗംഭീരമായിരുന്നു സോങ് സെലക്ഷൻസ് എല്ലാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന മിക്സിങ് ആണെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഭംഗിയായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ
ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം 1 പോയിന്റ് 2 പോയിന്റ് ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യം കൂടിയും ബഹുമാഷ് പറയും, എന്നിട്ട് പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാം. ഈ പ്രൈസ് വന്ന ടീമിൻ്റെ മെറിറ്റാണ് പറയാൻ പോണത്. പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും മൊത്തം ഭയങ്കര എനർജിയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും വളരെ നേരെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മളെ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഡാൻസിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ആ സാധനം, അതായത് ഓഡിയൻസിന് നോക്കി കളിക്കുക, നല്ല എനർജി ആയിട്ട് കളിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്സ്. 1 2 ഫ്ലോപ്സാണ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റിയത്. കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ധർമ്മമല്ല. 10 പേര് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും 20 പേര് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഹീറോസും ഹീറോയിൻസും ഉണ്ട്, നല്ല നല്ല കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഒപ്പം കുറച്ച് ഡൾ എഫക്ട്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന ഘടകം. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് വന്നതിന് കാരണം അവർ ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഭംഗിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കാരണം എല്ലാവരും നന്നായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു ടീമിനാണ് സമ്മാനം. ആ നമ്പർ ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിൽ ഇപ്പോൾ 10 മുതൽ 20 പേര് വരെ കളിക്കാം, അതൊക്കെ. അതിൽ നമ്മൾ 10 പേര് കളിച്ചാലും അതൊരു കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ആ 10 പേരും സെലക്റ്റീവായ ഡാൻസേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് നിറഞ്ഞ് കളിക്കുമ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിൽ വേണം ആ 20 പേരും കളിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാവും, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓടുമ്പോൾ കൺജസ്റ്റഡ് ആവും, പൊസിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് മിക്സിങ് ആണ്. അങ്ങനെ വരരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാട്ടുകളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭംഗിയാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച്, അത് കളിക്കുന്നവരെണ്ണം കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, 12 ആണെങ്കിലും 14 ആണെങ്കിലും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റ് സിങ്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും പറഞ്ഞു നേടുന്നില്ല. 3rd പ്രൈസ് GD 213, 3rd പ്രൈസ്. 2nd പ്രൈസ് GD 211, then 1st പ്രൈസ് കോഡ് നമ്പർ GD 212. പ്രൈസ് ടീം ഓസ്കാർ, then 1st പ്രൈസ് ടീം Adranki. Thank you so much. Thank you very much.